Let me record this session. Right, guys. Yesterday we understood about what is scanf, how to use the scanf function. We understood clearly, guys. Is it is it clear, guys? Now let's try to work out with another program to use scanf. For suppose I want to perform some triangle, area of triangle using scanf, guys. If we try to work out using manually in this paint, then we shall go for workout with the Screen share అవ్వట్లేదు సార్. sorry అండి. I do share. Right. Sorry. I forgot. Now is it visible, guys? Yes, sir. Let's try to see, guys. Okay. Let's try to work out with area of triangle using scanf, guys. First, we shall write manually in this paint window, and of course, we shall work it in the turbo later. To write this program, we require how many variables, guys? Okay, base, height. 4. Okay. Base, Length, breadth, area. right. Triangle is for triangle we require these things. Okay. Let me write this. Triangle. This is triangle, guys. This is triangle. This we call it as base, and this we call Base. it as height, guys. The Height. formula for area of triangle is area is equals to half into, we call it as half into base into height. Half I'm writing as 0.5 into base into height. As you know that 0.5 is a constant, guys. 0.5 అనేది ఏం చెప్పండి అమ్మా? Constant. And 0.5 అనేది ఏంటమ్మా? Constant. Okay. That means we declare how many variables, guys? Base, height, and area. Let me write the program, guys. First we require, what are the variables we require first? Main. Okay. Curly braces. Some double. Base, comma, height, comma, area. Then as a part of turbo compiler, we write CLR, SCR to clear the screen, right? Then we need to accept the data. Instead of writing, listen guys, instead of writing enter length, enter breadth 2 times, I'm following one general principle, guys. This is also applicable, guys. Enter, base, and height. At a time I given a message, guys. Then I'm using like this. Otherwise, some people may give also like this, guys. Some people may give the slash and somebody is joining, right? Some people may also give the slash and after at the end of the printf also. This is also valid, guys. Now, this is very, very important. Scanf. Now, 2 are double values. So, percentage LF and percentage LF. Double quotes close, comma. Address of B, comma, address of H. Sir, can we write 2 at a time? Yes, you can write 2 at a time. Yes.
హౌ మెనీ వేరియబుల్స్ యు ఆర్ యాక్సెప్టింగ్, అంటే మీరు ఎన్ని వేరియబుల్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే అండి అన్ని రాయొచ్చు. రెండు డబుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి %LF. ఒకవేళ ఒకటి ఫ్లోట్ ఒక డబుల్ ఉంటే %LF అలా రాసుకోవాలండి. తర్వాత సార్ నిన్న ఇండివిజువల్ గా ఏరియా రాసాం కదా ఈక్వల్స్ సార్. వజ్రం 1 మినిట్ వజ్రం. నిన్న ఇండివిజువల్ గా రాసాం కదా సార్, బేస్ ఒకసారి సపరేట్ ఎంటర్ చేయాలని, హైట్ అలా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇండివిజువల్ గా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, సింగిల్ ప్రింట్ఎఫ్ సింగిల్ స్కాన్ఎఫ్ కూడా యూజ్ చేసి యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. ఇది చూద్దాం, నిన్న అలా చేసాం కాబట్టి ఈ రోజు ఇలా చేద్దాం. ఓకే, ఏరియా ఫార్ములా ఏం చెప్పండి అండి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏరియా హాఫ్. ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ మీన్స్ 0.5 into 0.5 B. then base B into height. height. Now what I can write now? Just print the output, guys. Print. Very simple. Printf Printf. is equals to slash n. Otherwise you can give at last also, no problem. Otherwise you can give here slash n area of triangle %LF. Is somebody waiting in the call or everyone joined, guys? Fine, comfortable? Right. Now I can write here. Area is present in which variable, guys? Can anyone say? A. A. So that I can write here A. Last but not least, we write get ch. Yes. End of the main function. Sir, let's try to see, sir, how this program will be executed. Step by step. We will debug. ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తే దాన్ని డీబగ్గింగ్ అంటారండి. అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఏం జరుగుతుందో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడాన్ని డీబగ్గింగ్ అంటాం. ఓకేనా? సరే, ఫస్ట్ కంపైల్ చేస్తాం, రన్ చేస్తాం. రైట్. చేసినప్పుడు ఎన్ని వేరియబుల్స్ కి మెమరీ, ఇది ఒక సినారియో అండి. ఇది కాసేపు పక్కన పెట్టండి. ఇది ఫార్ములా ఏంటి, ఇదంటే ఏంటి అనేది కాసేపు ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం. రైట్. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని వేరియబుల్స్ అవసరమైన, ఏమేమి అవుతుందో ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. హౌ మెనీ వేరియబుల్స్ వి రిక్వైర్, గైస్ ప్లీజ్? హౌ మెనీ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్డ్ హియర్? B. 3 variables. B is allocated with 8 bytes. H is allocated with 8 bytes. A is allocated with 8 bytes. Can anyone of you guess, sir, why it is allocated with 8 bytes, sir? Because in Double. C language, ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి. In C language, double allocates with how many bytes? 8 bytes. Double allocates with how many bytes? 8 bytes. Right. Now this 8 bytes of memory we call it as B. This bytes of, for suppose this address of this first byte is some 100. మీ ఇష్టం అండి, ఏదైనా తీసుకోండి. otherwise I'll take like this. Some 1012 108, and this address is some 2012 208. This address is some 3012 308. Is it clear till now or any doubts, guys, please? ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అండి? యా, క్లియర్. రైట్. ఇలా బాగానే ఉందిలేండి. రైట్. రైట్. బేస్ దేమో 1012 108, హైట్ దేమో 2012 208, ఏరియా దేమో అనుకుందాం. ఇట్స్ మై అజంప్షన్, గైస్. నౌ CLR SCR, what will be happen, guys? It clears the previous output screen, right? After clearing the output screen, what is the message will be printed onto the screen? Please, any one of you, what is the message will be printed onto the screen? On the screen, what will be base and height. Excellent. Enter base and height. Then colon is there, so colon will be printed. Slash and moves the cursor to the after height column slash and moves the cursor to the next line. Now when scanf is executed, scanf execute అవుతున్నప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుంది సార్? ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద ఒక కర్సర్ బ్లింక్ అవుతా ఉంటది. ఎన్ని వాల్యూస్ తీసుకోవడానికి? ఇక్కడ ఎన్ని ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? 1 or 2 అండి? 2. So it is going to take 2 values. First I will give, for example, some 10.5 and I press the enter key. Listen carefully, guys, please listen carefully. This 10.5 will be taken by the, ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎంత బాగుంటుంది చూడండి ఇది.
This 10.5 will be taken by the whom guys? Scanf and gives to percentile, first percentile LF guys. What is the first Yes. percentile LF guys, please? Double. And it will Address be of stored B. into ఇది డబుల్. ఈ డబుల్ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది చెప్పండి? బిలోనా Address హెచ్లోనా? of ఫస్ట్ B. ఎవరు ఉన్నారు? Address of B లో. అడ్రస్ ఆఫ్ బి అంటే ఇదే కదా 1012 108. Is it clear guys please? Yeah. Yes. Is it clear or not? Now Yeah. again the cursor is blinking on the monitor. Sir, why again the cursor is blinking, sir? Because in the scanf how many format specifiers are there? One is completed. బట్ ఇంకొకటి కూడా ఉందా లేదా అండి? ఇంకొక ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ కూడా ఉందా లేదా ప్లీజ్? Yeah. Yes. ఇంకొక ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ కూడా కనిపిస్తుందా లేదా అమ్మా? కనిపిస్తుంది ఉంది కదా. సార్. కాబట్టి మళ్ళీ కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుంది. ఫర్ సపోజ్ ఐ గివెన్ ద వాల్యూ యాజ్ సమ్ 5.5 అండ్ I press enter key. Sir, what will be happen internally? Simple. This 5.5 is also taken by scanf and gives to second percent LF as a double value. And this double Address of value will be H. stored into the address of H. What is the address of H. H? 2012 208. It will be stored in the 208. right. Now area is equals to, please calculate 0.5 into 10.5 into 5.5. What is our answer? What is our answer, guys? Vajrang, enta? 55.125. 55.125. Now this value will be stored into which variable? A. A. Right? What is the address of A? Sir. 3012 308. And it's stored with Answer 55. 28.87. 58. 28.87. మళ్ళీ చెప్పు వజ్రం, ఎంత? ఆన్సర్ వచ్చేసి 28.875. 875. Now this value will be stored into the A, right? Yeah. After that, what is the text present in the double quotes? Area of triangle colon. What is the value present in the A? 28.875. 28.875. This 28.875 will be replaced on percentile LF. On percentile LF. Do you agree with me or not, guys? Please. Percentile LF మీద అయిందా లేదా అండి ప్లీజ్? Yes, sir. సబ్స్టిట్యూట్ అయిందా లేదా అండి? Now what is the output we are going to get here? Here we are going to get the output as 28.875. 87. Okay, the total output we are going to get like this. Is it clear? Are any doubts? Rajendra, Shravan, Pooja, Akshaya, Vajran, Siri. Clear, sir. Is it clear? Clear, sir. సార్ స్మాల్ డౌట్ సార్. చెప్పండి. సార్ ఇక్కడ మనము ఎంటర్ బేస్ అండ్ హైట్ కింద 10.5 5.5 10.5. చెప్పండి. అయితే మనం స్కానర్స్ లో బై అండ్ ఏం యూజ్ చేయలేదు కదా, మరి 10.5 నెక్స్ట్ లైన్ 5.5 వస్తుంది కదా, అలా వస్తుంది సార్? అని క్వశ్చన్ క్లారిటీ లేదు నాకు అసలు. అయితే 10.5 మనం ఎంటర్ చేసాం సార్. అవును, ఎంటర్ చేసాం. అవును. సెకండ్ వాల్యూ హైట్ అనేది ప్రెస్ చేసినప్పుడు అవును 5.5 వస్తుంది కదా. అవును, మనమే ఇస్తున్నాం. ఇది అది రావట్లేదు, మనమే ఇస్తున్నాం okay. కీబోర్డ్ నుండి. అవునవును సార్. ఎందుకు మనమే ఇస్తున్నాం? ఎందుకంటే ఫస్ట్ పర్సెంట్, అదే నేను చెప్పింది, ఫస్ట్ పర్సెంటైల్ ఎఫ్ ఏమో మనం ఇచ్చిన 10.5 ని తీసుకొని బేస్ లో స్టోర్ చేసింది. ఓకే, సెకండ్ పర్సెంటైల్ ఎఫ్ ఏం చేస్తుంది? మనం ఇచ్చిన ఈ 5.5 ని తీసుకొని, స్కానర్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ కర్సర్ బ్లింక్ అయింది. కీబోర్డ్ నుండి 5.5 ఇచ్చారు. స్కానర్ తీసుకొని ఎవరికి ఇచ్చారు? సెకండ్ పర్సెంటైల్ ఎల్ఎఫ్ కి ఇచ్చారు. సెకండ్ పర్సెంటైల్ ఎల్ఎఫ్ గమ్మునుందా? ఏమైనా వర్క్ చేస్తుందా? ఒక వర్క్ చేస్తుంది. ఈ ఇచ్చిన వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది?
హైట్ లో. ఓకే. అంతేనా? క్లియర్ అప్. ఎస్ సార్. యా క్లియర్. హరీష్ ఇదేనా నీ డౌట్? అయితే నేను నెక్స్ట్ లైన్ వస్తుంది కదా అవును, అడుగుతున్నాను నెక్స్ట్ బయ్యన్ లైన్ ఎందుకు రాశాను వస్తుంది అంటే ఇక్కడ నేను 10.5 ఇచ్చాక ఎంటర్ ఇస్తలేనా? ఎంటర్ ఇస్తే ఎక్కడికి అవును వెళ్ళిపోతుంది? సార్, అవును సార్. నెక్స్ట్ లైన్ వెళ్తుంది. ఇక్కడ 10.5 ఇచ్చాక మనం ఇచ్చిన వాల్యూ ఇచ్చినట్టు ఎలా తెలుస్తుంది? ఎంటర్ కొడితేనే తెలుస్తుంది కదా. ఎస్, అవును సార్, అవును సార్. ఆ ఎంటర్ కొట్టినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కర్సర్ నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ స్కాన్ఎఫ్ ఉంది కాబట్టి ఏమైతుంది? మళ్ళీ కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుంది. యూజర్ ఏం చేశాడు? 5.5 ఇచ్చాడు. ఆ 5.5 కూడా మళ్ళీ ఎవరు తీసుకున్నారు? స్కాన్ఎఫ్. స్కానర్ తీసుకెళ్లి ఎవరికి ఇచ్చారు? పర్సెంట్ ఎల్ఎఫ్ కి ఇచ్చారు. ఈ సెకండ్ పర్సెంట్ ఎల్ఎఫ్ ఏం చేశారు? హెచ్ లో స్టోర్ చేశారు. ఓకేనా అబ్బా? రైట్. అయితే 2 లైన్స్ లో అంటే ప్రింట్ఎఫ్ లో 2 వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయాలి కదా సార్. అంటే బేస్ అండ్ హైట్ ఇచ్చాం కదా ఒకటే దాంట్లో. అవును, అవును. ఇక్కడ అంటే ఫస్ట్ మనకి అందుకే యూజర్ కి ఏం అర్థం కావాలి? అది అర్థం కాలే. అదే ఫస్ట్ యూజర్ కి ఏం అర్థం కావాలి? ఫస్ట్ బేస్ వాల్యూ ఎంటర్ చేయాలని అర్థం కావాలి, తర్వాత హైట్ ఎంటర్ హైట్ చేయాలని అర్థం కావాలి. ఎంటర్ చేయాలి. అంటే ఇది ఫస్ట్ ఇచ్చిన వాల్యూ బేస్ వాల్యూ అయిపోతుంది, సెకండ్ ఇచ్చిన వాల్యూ హైట్ అయిపోతుంది. ఇండివిజువల్ కూడా చేయొచ్చు, ఆల్రెడీ ఇండివిజువల్ గా నిన్న చేసింది అలానే, మళ్ళీ కూడా చేసి చూపిస్తాను. ఓకేనా? ఇండివిజువల్ గా అవుట్పుట్ లో ఎంటర్ బేస్ వాల్యూ అని వస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ ఎంటర్ క్లిక్ చేశాక ఎంటర్ హైట్ అనేది వస్తుంది. మళ్ళీ అలా కూడా చేద్దాం, ఇప్పుడు చేద్దాం. ఓకేనా? షెల్ వి డూ ఇన్ ద టర్బో? యా. ఒకసారి టర్బోలో చూద్దాం, మీకు ఇంకో కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. నేను మాన్యువల్ గా చెప్పాను కదా. లెట్స్ ట్రై టు డూ ప్రోగ్రామాటికల్ ఇన్ ద టర్బో. Let's take this guys. Maybe you are awaiting when to listen for hash include. Definitely I will explain in the next class, guys. Okay. Now declare the variables, guys. Double, base, height and area. Then I'm writing printf. First అయితే combined గానే ఇస్తున్నాను. ఓకేనా అండి? రైట్. ఎంటర్ బేస్ అండ్ హైట్ స్లాష్ అండ్. మీరు లాస్ట్ కి ఇస్తారా ఫస్ట్ కి ఇస్తారా మీ ఇష్టం అండి. ఫస్ట్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ న్యూ లైన్ కి వెళ్ళి ఈ మెసేజ్ ప్రింట్ చేస్తారు. లాస్ట్ కి ఇస్తే ప్రింట్ అయ్యాక న్యూ లైన్ కి వెళ్తుందండి. ఓకే. తర్వాత ఏం రాస్తున్నాను? స్కానర్ పర్సెంట్ ఎల్ఎఫ్ పర్సెంట్ ఎల్ఎఫ్ కామా address. First value should be stored in address of base. Second value should be stored in address of height. Right. Then very simple logic. Area is equals to 0.5 into base into height. మీకు 2 times ప్రోగ్రామ్ చెప్పినట్టు అవుతుంది దీనివల్ల, కాబట్టి మీకు ఇంకా ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఓకే. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్, ఓకే, పర్సంటైల్ ఎల్ఎఫ్ కామా ఏ, గెట్ సిహెచ్, ఎండ్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ కూడా 4 steps ఉన్నాయండి. దిస్ ఇస్ కమ్స్ అండర్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. దిస్ ఈస్ స్టోరింగ్ ద వాల్యూస్. దిస్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ ద క్యాలిక్యులేషన్. And this is storing the result. Finally, last but not least, this is the displaying the result. Save this, guys. Let's go for compile. Just ignore the warning. Go for run. Enter base. చూడండి, మన మాన్యువల్ గా మనం చేసిన అవుట్పుట్ ఇక్కడ చేసింది సేమ్ ఉంటుందా అని చూడండి. హరీష్ వింటున్నారా? 10.5 ఇచ్చేసి ఎంటర్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ కర్సర్ ఎందుకు బ్లింక్ అవుతుంది? స్కాన్ఎఫ్ లో ఇంకొక ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ వాంట్ టు యాక్సెప్ట్ హైట్ వాల్యూ. ఫస్ట్ బేస్ వాల్యూ అయిపోయింది కదా, నెక్స్ట్ హైట్ వాల్యూ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి వెయిట్ చేస్తుంది. హైట్ వాల్యూ ఇచ్చాను. జస్ట్ స్టూడెంట్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 28.875. క్లియర్? ఓకే. ఇప్పుడు మళ్ళీ రన్ చేశానండి. సేమ్ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చా, డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కి ఇవ్వచ్చా? ఈసారి నేను బేస్ 2.5 ఇచ్చానండి, హైట్ 15.5 ఇచ్చాను. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 19.37. ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ద న్యూ వాల్యూస్ ఆర్ ఓల్డ్ వాల్యూస్, గైస్. న్యూ వాల్యూస్ తీసుకుంటుందా, ఓల్డ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుందా అమ్మా?
న్యూ న్యూ వాల్యూస్. వాల్యూస్. ఇంతకుముందు హరీష్ మీరు అడిగారు కదా సార్, ఇట్లా నాకు ఒకటేసారి ఎంటర్ బేస్ అండ్ హైట్ వద్దు సార్, అండ్ ఇంకొకసారి కూడా సార్ ఇక్కడ స్లాష్ అని ఇచ్చాను కాబట్టి కర్సర్ ఎక్కడ బ్లింక్ అవుతుంది చెప్పండి అండి. బేస్ అండ్ హైట్ తర్వాత ప్రింట్ అవుతుందా? కర్సర్ ఎక్కడ బ్లింక్ అవుతుంది చెప్పండి నాకు. ఇక్కడ 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 బేస్ అండ్ హైట్ తర్వాత ప్రింట్ అవుతుందా? ఇక్కడ కోలన్ పక్కనే ప్రింట్ అవుతుందా? ఇక్కడ నేను కర్సర్ తో చూపెడుతున్నాను చూడండి. బేస్ హైట్ నెక్స్ట్ లైన్ నెక్స్ట్ లో లైన్ కి వెళ్ళింది. కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుంది. ఎందుకు నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళింది అనే దానికి ఒకసారి ఆన్సర్ చూద్దాం. స్లాష్ అని. ఎందుకు నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళిందంటే ఇక్కడ చూడండి అండి, స్లాష్ అని ఎక్కడ ఇచ్చాను చూడండి, ఆఫ్టర్ లాస్ట్ ది కి ఇచ్చాను. బేస్ అండ్ హైట్. ఇప్పుడు Column కొంచెం connect. చేంజెస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు కొంచెం చేంజెస్ చేద్దాం సార్. మీరు గెస్ చేయాలి నేను ఇచ్చేదాన్ని బట్టి. సార్ స్లాష్ అని ఫస్ట్ ఇస్తున్నాను సార్. సార్ ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఎంటర్ బేస్ కోలన్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ పర్సంటైల్ LF. ఇక్కడ ఏం చేయాలి చెప్పండి అండి. హరీష్ నువ్వు ఇంతకుముందుకు అడిగావు కదా, ఇప్పుడు హైట్ కోసం ఏం చేయాలి చెప్పండి. హైట్ Height కోసం కోసం ఏమని మళ్ళీ రాయాలి? మళ్ళీ ఒక ప్రింట్ ఫంక్షన్. printer. డబల్ కోట్స్ లో మీరు Slash కొంచెం and enter height. స్లాష్. వెరీ గుడ్. ఎంటర్ Height. హైట్. మళ్ళీ ఏం రాయాలి ప్లీజ్? ఇక్కడ మీకు లాజిక్ తెలియాలి. ఇక్కడ ఏం రాయాలి? వాట్ ఐ నీడ్ టు రైట్ హియర్? Scanf. స్కాన్ఎఫ్. ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్. Scanner. Percentile LF. LF. Comma. Address Address of of Address of H. Excellent. Now my straightforward question is, how many for two variables, one printf, one scanf. For second variable, one printf, one scanf. But previously, how many printf statements and how many scanf statements? Just only one Only printf one and printf. one scanner. One printf and whatever you feel flexible. నేను ఇది డ్రాబ్యాక్ అది డ్రాబ్యాక్ అని నేను చెప్పనండి. ఇది బెటర్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పాను, అది వరస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పాను. మీ కంఫర్టబుల్, యూజర్ కంఫర్టబుల్, ఏది బాగుంటే అది రా. క్లియరా కాదా అండి? ఓకేనా? రైట్. ఒకసారి మళ్ళీ చేంజెస్ చేశాక మనం ఏం చేస్తాం ఎప్పుడు కూడా, ఫైల్ సేవ్, రైట్, ఆల్ట్ F9. జస్ట్ ఇగ్నోర్ దిస్ వార్నింగ్ గైస్, డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దట్ వన్. ఎంటర్ బేస్. సార్ కర్సర్ ఎందుకు అదే లైన్ లో ప్రింట్ అవుతుంది? స్లాష్ అని ముందు ఇచ్చాను. స్లాష్ అని ముందు ఇచ్చాను కానీ లాస్ట్ కి ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ వాల్యూ ఇచ్చానండి, బేస్ వాల్యూ ఇచ్చాను సమ్ 6.7. ఇప్పుడు హైట్ వాల్యూ ఇస్తున్నానండి సమ్ 10.8. ఐ గాట్ ద అవుట్పుట్ 36. సార్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సార్ కర్సర్ అదే లైన్ లో ఎందుకు ఉంటుంది? ఇక్కడ మళ్ళీ చూసి చెప్పండి మీరే. స్లాష్ అని ఎక్కడ ఇచ్చాను చెప్పండి అండి. Print of the enter base. But am I given at the last of the statement or at the starting of the printf statement, guys? Starting. So at the end, it won't move to the next line. Clear or not? Yes. Yes, clear? Yes. This is how we are going to calculate the area of triangle. Is it clear? Yes, Yes. sir. Right, Pooja, Akshaya, Siri, మీకు క్లియర్ అమ్మా? మీకు కూడా క్లియర్ అంటే నెక్స్ట్ Sorry, ప్రోగ్రామ్ స్లాష్ అని తర్వాత ఏముంది సార్ ఒకసారి ఇచ్చి ప్రోగ్రామ్ ఇంత ముందు రీసెంట్ గా రాసిన ప్రోగ్రామ్ లోనా? అంటే ఇప్పుడు రాసిన ప్రోగ్రామ్ లో టర్బో కంపైలర్. రైట్, ఒకసారి నేను పెద్దదిగా చేస్తాను చూడండి. కనిపిస్తుందా? కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయా లేకపోతే ఇలా అంటే అన్ని వైట్ లో కనిపిస్తాయి? స్లాష్ అయిన తర్వాత ఏమీ లేదండి, స్పేస్ ఇచ్చేసి ఎంటర్ బేస్ అని రాశాను. అంటే స్లాష్ అంటే ఎంటర్ బేస్ తర్వాత ఇచ్చి చూడండి సార్ ఒకసారి ఇచ్చి చెప్పండి. ఇక్కడ కూడా స్లాష్ After అని the ఇవ్వమంటారా? statement ఇవ్వమంటారు. ఇక్కడ కూడా స్లాష్ అని After ఇవ్వమంటారా? ఇక్కడ కూడా ఇవ్వమంటారా? ఇవ్వచ్చు. అంటే ఫ్రంట్ తీసేయండి ఫ్రంట్ తీసేయమంటారా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఫ్లాష్ అని తీసేసి అంతే. సెకండ్ కూడా అలానే చేయనా? యా. అప్పుడు ఏమైతుంది? ప్రింట్ అయ్యాక కర్సర్ నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళిపోతుంది, అంతే, ఏం లేదు. ఓకేనా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సేవ్ చేశాను. జస్ట్ మీరు F2 అంటే సేవ్ అయిపోతుందండి. షార్ట్ కట్ కి F2, ఫంక్షనల్ కి F2. ఓకే, కంట్రోల్ F9. చూడండి, ఎంటర్ బేస్ అని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది లైన్. నెక్స్ట్ లైన్ వెళ్ళింది. కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుందంటే ఎవరు రెడీగా ఉన్నారు? స్కాన్ఎఫ్ రెడీగా ఉన్నారు. స్కాన్ఎఫ్ ఎందుకోసం రెడీగా ఉన్నారు? ఒక వాల్యూ తీసుకోవడానికి. లెట్స్ గివ్ సమ్ వాల్యూ. ఓకే,
మళ్ళీ కర్సర్ ఎంటర్ హైట్ తర్వాత మళ్ళీ కర్సర్ ఎక్కడ బ్లింక్ అవుతుందండి? నెక్స్ట్ లైన్. ఆఫ్టర్ ఇప్పుడు కూడా మీరే చెప్పండి, ఎందుకు కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుంది? స్లాష్ ఎందుకంటే స్లాష్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇచ్చినందుకు. ఆ స్లాష్ అని ఓకే, స్కానర్ రెడీగా ఉంది. కర్సర్ బ్లింక్ Next అయితే ఓకే, scanner నెక్స్ట్ ఉంది. లైన్ కి వెళ్ళింది ఓకే, యాక్సెప్ట్ స్లాష్ అని వలన అగ్రీ. బట్ కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటున్నాను. నెక్స్ట్ స్కాన్ రెడీ ఉంది. ఎంటర్ ది స్కాన్ వాల్యూ. రెడీ ఉంది. స్కాన్ ఎఫ్ రెడీగా ఉంది వాల్యూ తీసుకోవడానికి. కీబోర్డ్ కి తీసుకోవడానికి. మాటలు రావు కదా, మనకు మానిటర్ మీద చూపెడతా ఉంటది అన్నట్టు ఇట్లా కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుంది అంటే మీరు కూడా ఎప్పుడైనా ఏటీఎం కి వెళ్తే ఏటీఎం కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయగానే ఎంటర్ యువర్ పిన్ అని ఇట్లా కర్సర్ బ్లింక్ అవుతా ఉంటది. బ్లింక్ అవుతుందా, బ్లింక్ కాదా అండి? ఈవెన్ మీ ఫోన్ అన్లాక్ చేసినా కూడా మీరు ఎంటర్ యువర్ పిన్ అని వస్తా ఉంటుంది, అవునా కదా అండి? అలానే అంటే ఇప్పుడు Yes. స్కాన్ ఎఫ్ రెడీగా ఉంది. దేనికోసం చెప్పండి, స్కాన్ ఎఫ్ దేనికోసం రెడీగా ఉంది? ఎంటర్ వాల్యూ. వాల్యూ కోసం. ఒక వాల్యూ కోసం. ఇప్పుడు ఒక వాల్యూ ఇచ్చేసిన తర్వాత మనం వాల్యూ ఇచ్చినట్టు స్కాన్ ఎఫ్ కి ఎలా తెలియాలి? సి లాంగ్వేజ్ లో Enter స్పేస్ కొట్టండి. అన్ని ఇవ్వాలి. మనం వాల్యూ ఎంటర్ చేసినామని స్కాన్ ఎఫ్ కి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే త్రూ స్పేస్, ఏదర్ స్పేస్ అన్న ఇవ్వాలి లేకపోతే ఎంటర్ అన్న ఇవ్వాలండి. ఎంటర్ సో మనకి కంఫర్టబుల్ ఎంటర్ కాబట్టి నేను ఎంటర్ ఇస్తాను. క్లియరా కాదా? అర్థమైందా అండి? హరీష్, నీ డౌట్ కూడా క్లియర్ అయింది. నెక్స్ట్ లైన్ కి ఎందుకు వెళ్తుంది అంటే మనం వాల్యూ ఇచ్చాక ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తాం కీబోర్డ్ లో. ఓకేనా? ఇలా అండి, అంతే. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? రైట్, మేబీ బ్రేక్ అవుతుందేమో. రైట్, మళ్ళీ ఒక లింక్ పంపిస్తానండి ఇప్పుడు. పంపించేసి I'll share again another link, guys. Okay, thank you, guys. Okay, please join as soon as possible, guys. Okay. Yeah.